ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ बहुत ही दुखदाई है। हर एक रो रही है क्योंकि बहुत ही निहायत शरीफ अति सत्कारयोग भाई मनोहर लाल जी इंसा नूं बगैर किसी वजह तो जो उन्होंने वहशियाना कतल होया है उहदे नाल सिर्फ साध संगत ही नहीं हर इंसाफ पसंद इंसान का हिरदा बलुंदरिया गया। साध संगत जी बहुत ही इस दुख की घड़ी दे विच जिथे दिलों दे विच रोस है उत्थे असी भावें इंसाफ की लड़ाई रही तो डटे हुए हैं तब तक डटे रहांगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। पर साध संगत दे ध्यान रखने वाली गल यह है कि अजिहे मौकों ते कई बारी शरारती अनसर कोई ना कोई शरारत करते हैं तो माहौल नूं बिगाड़न की कोशिश करते हैं। साध संगत ने हमेशा की तरह अनुशासन दे विच रहना है। जिथों तक ऐसे जो बुज़दिल लोग ने सच्चाई तो करोड़ों को दूर जिन्होंने यह भी नहीं पता कि समाज नूं दो फाड़ करने वालियां हरकतां अति घिनौणियां हरकतां पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वर्गियां हरकतां किस लैवल ते कौन कर रहा है ते कौन करवा रहा है उस असलीयत तो मुंह मोड़ के किस वजह के नाल साध संगत के सेवादारां दे उन्हां लोकां दे नाम ते इह जिहे इल्जाम मढ़न की कोशिश की जा रही है जिन्हां ने कदे कीड़ी भी नहीं मारी हुंदी, जिन्हां ने गिले गोहे ते पैर नहीं धरिया हुंदा। ये गल सिर्फ साध संगत ही नहीं कहती, भाई मनोहर लाल जी दे आस पास गुआंढ उन्होंने जानने वाला हर इंसान इस गल की शादी करता है। पर साध संगत नूं ये बेनती है कि कई बारी विच कोई जो शरारती अंसर भी आता भड़काऊ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे तो उहदे तो गुरेज करना है क्योंकि ये जिहड़ी दुख की घड़ी है इहदे च प्रशासन भी अपने वल्लों पूरा उन्होंने यतन कर रखे है, पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने गलत अंसरां नूं जिन्हां ने यह अति घटिया हरकत की उन्होंने गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर बेनती यह है कि यह सच तो सानू खुद भी जाणू होना चाहिए ते साडे संपर्क च जो भी इंसान आता है हर इंसान को इस सच तो जाणू कराना अपना फर्ज बनता है। क्योंकि कई बारी मीडिया दे विच आउंदा है कि जी मनोहर लाल जी की हत्या हुई क्योंकि उन्होंने बेटे जतिंदर इंसा श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी केस दे विच उन्होंने नाम है जो बेअदबी करन दे विच मुलजम के तौर पर शामिल ने। तो एक 100% सोची समझी साजिश दे नाल ये एक तरह का प्रचार है। क्योंकि तुसी तो जानते हो तुहानूं दस्सण की लोड़ नहीं, इत्थे होर भी कोई भैन भाई जो बैठे है वो इस गल नूं भली भांत समझ सकते हैं कि साध संगत दिन रात मानवता की सेवा च लगी हुई है। किसी पिंड दे विच कोई विधवा भैन होवे किसी कोले कोई राशन का कोई खाने का इंतजाम ना होवे तो संगत उन्हां लई राशन का इंतजाम कराउंदी है। कोई गरीब व्यक्ति लड़की की शादी नहीं कर सकता, संगत उहदी मदद करती है। किसी के सिर पर छत ना होवे संगत उहदी मदद करती है। कोई गरीब व्यक्ति इलाज ना करा सकता होवे संगत उहदी मदद करती है। मानवता भलाई के कामों की एडी लंबी लिस्ट है कि जे इसका जिक्र करिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अजिहे इंसान ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ
ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਹਰਚਰਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਬਾਈ ਹਰਚਰਨ ਜੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਇੰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੀਆਨਾ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਭਗਤਾ ਨਗਰ, ਪੂਰਾ ਭਗਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਬਗਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਣ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਕਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਲੰਕ ਮੜਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 200-400 ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੱਸਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਰੋਪੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਤੀ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ?
ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਪੱਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਹਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦ ਚਮਚ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾੜ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਹ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੋਰ ਤੇ ਆਹ 7ਵਾਂ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7ਵਾਂ ਲਾਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਆਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਬਸ ਉਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੈ।
कुछ ऐसे भी मालक दे प्यारे अफसर ने, अकाल पुरख ने उन्होंने सदबुद्धि दी हुई है, वो सच सामने कढ़ के रख देंगे, बाद दे विच गल नहीं औड़दी उन्होंने शिकायतकर्तावां नूं, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ 100% ਨਹੀਂ 1000% ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੰਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਲੰਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਆਪਦੇ ਗਮ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂਜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਸਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਥਿਪ ਗਿਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਸ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
जे असी किसी नूं डराउंदे नहीं तो असी डरदे भी नहीं। जे असी किसी नूं माड़ा नहीं कहंदे ते माड़ा सुनना भी पसंद नहीं करते। तो एक बेनती जरूर है, बहुत वड्डी तादाद दे विच तुसीं पहुंचे हो, तो इस इकट्ठ दे विच, इस तरह के इकट्ठ दे विच सानूं सुचेत रहने की लोड़ हुंदी है। तो किसी ने भी अपने आसे पासे ये पूरा ख्याल रखना है, हर एक ने अपने आसे पासे पूरा ख्याल रखना है। कोई ऐसी गल करता है, कोई भड़काहट भरी गल करने की कोशिश करता है, उन्होंने साडे ध्यान दे विच लियाओ। जिन्ने भी ब्लाकां दे जिम्मेवार ने, स्टेट के जिम्मेवार ने, सारे भैणां भाई ये गल का ख्याल रखो। आपां इस संघर्ष नूं 100% है जिहड़ा वो शांतिपूर्वक तरीके दे नाल अपनी मंग नूं लैके बैठे हैं, वो 100% शांतिपूर्वक तरीके नाल बैठना है। क्योंकि आपां नूं सतगुर ने लड़ना नहीं सिखाया, भला करना सिखाया है, मानवता भलाई दे काम सिखाए है। पर अज सानूं मजबूर किया गया कामां नूं छड्ड के असीं इत्थे बैठे आके। तो बाकी जिस परिवार नूं इंसाफ दिवाउण दे वास्ते आपां इत्थे बैठे हैं, वो परिवार भी आउण वाला इत्थे ही है। तो हर समय उस हल जो सीने दे विच होया है, उहदा दर्द बैठ के सहारना औखा हुंदा है। रिश्तेदार भी आउंदे ने तो थोड़ा पासे बैठ के रिश्तेदारां नूं परिवार मिलदा है जो आउण जाण वाले है। तो वो आपां नूं कल्लियां कल्लियां नूं नहीं, तो समुची संगत के सामने परिवार बैठदा है। तो जदों परिवार आउंदा है, आपां सारिਆਂ ने नारा ला के परिवार नूं ये विश्वास दिवाउणा है कि मनोहर लाल जी इस तो पहलां तुहाडे परिवारक रिश्तेदार सी, साडे गुरु भाई सी, पर अज वो साडे गुरु भाई ही नहीं, तुहाडे तो वध साडे परिवारक रिश्तेदार ने। परवाह ना करियो, इंसाफ तुहाडे कल्लियां वास्ते नहीं, इंसाफ साडे सारिਆਂ वास्ते असीं मंग कर रहे हैं। जिन्ना चिर तुहानूं इंसाफ ना मिलिया, तुहाडे मोढे दे नाल मोढा ला के समुची डेरा सच्चा सौदा दी साध संगत डट के खड़े रहांगे। मनोहर लाल इंसाफ, मनोहर लाल इंसाफ, मनोहर लाल इंसाफ। सो साध संगत जी, सो साध संगत जी, ये गल्लां दा पूरा ख्याल रखना है। किसी भी भैन भाई ने कोई भड़काहट भरी गल नहीं करनी। प्रशासन दे वल्लों जे आपां नूं कोआपरेट कीता जा रहा, आपां भी करना है, जांच पड़ताल करना, ये प्रशासन का काम आपां मंग रखी है। प्रशासन ने हुण तक जो गलबात हुई है वो यही है भी असीं पूरी तनदेही दे नाल लगे हुए हैं। जिन्ना चिर आपां नूं जांच दे विच भरोसेयोग जवाब नहीं मिलता, उन्ना चिर आपां इस संघर्ष से बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपना चलता रहेगा। आपां नूं तसल्ली बख्श जवाब प्रशासन दे वल्लों मिल जाता है। आपां नूं लगता है कि जो मंग लैके असीं बैठे सी, जो इंसाफ की खातर असीं बैठे सी, वो इंसाफ आपां नूं मिल गया। तो उस तो बाद आपां प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। कोई अपना शौक नहीं, मजबूरी है अपनी ये। सो परिवार अपने विच आ चुके हैं, बेटे बेटियां तो उन्होंने धर्म पत्नी। सो सारे परिवार नूं साध संगत जी आपां नारा ला के विश्वास दिवाउणा है भी आपां परिवार दे नाल दुख भी साझा करना है। और मैनूं पता है कल भी आई होया सारी संगत दे हंझू अपने आप मुहारे इस दुख दर्द दे विच परिवार नूं देखदिआं निकलदे ने। तो सारी संगत ने दुख भी परिवार के नाल साझा करना है ते हौसला भी दिवाउणा है। सारी संगत मिल के नारे के रूप दे विच आपां परिवार नूं विश्वास दिवाउणा है एकता दा। धੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अपनी गलबात है जिहड़ी वो चल रही सी भी एक ऐसे इंसान नूं मौत के घाट उतार दिता जाता है। उस तो बाद समाज दे विच उहनूं इस तरह दे नाल प्रचारिया जाता है कि एक दोषी दे बाप नूं कुछ लोगों के वल्लों मौत के घाट उतार दिता गया। दोषी काहदा है, इस गल का जवाब लैण वास्ते इत्थे बैठे हैं। काहदा दोषी है कि किसी इंसान नूं धड़वियां की तरह रात 2 बजे 1 बजे 12 बजे चक के 2-3 दिन कुटमार करके उस तो बाद समाज के अगे पेश कर देना जी इन्हें आ जो एक क्राइम होया सी ओदा जो
ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਖੇਡਣਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਤਲ ਇਕੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਸਹਿਣਾ ਪਊ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਐਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ, ਝੂਠ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਐਸਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਡਿੱਕੇ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ
नहीं रोक सकते। धुंध दे बदल हुंदे आ, वो 2-4 दिन जरूर छां कर लेंदे आ, पर जो सच दा सूरज है वो चढ़नों नहीं रुकदा, वो सामनों नहीं आना रहिंदा। ये सच दा सूरज ये जरूर चढ़ के सामने आऊगा, सच ने जरूर तुहाडे सामने आना है। वो मनोहर लाल जी ने जो साजिशकारी, जो समाज विरोधी साजिशकारी ताकतां ने, वो गलत अंसर गुंडे अंसरां ने जरूर सामने आना तुहाडे, ये तुहाडा एके ने उन्हां नूं जरूर सामने लेके आना है। पर मेरी तुहानूं ये बेनती है भी आपां प्रेम का सबूत दिंदे होए इसे तरह आपां कायम रहना है। तो मैं समुचे प्रशासन नूं मेरी बेनती है भी तुसीं असीं तो ये चल लांगे, पर इस समाज विरोधी जो अंसर है इन्हां ते जे तुसीं नੱਥ ना पाई तो एक ना एक दिन दुख तुहानूं भी देना, इन्हां ने तुहानूं भी पहुंचाउणा है। मेरी ये बेनती है भी जल्दी तो जल्दी ये सानूं इंसाफ दिलाया जाए। ये जो समाज विरोधी अंसर हैं इन्हां ते जल्दी नੱਥ पाई जाए, ये मेरी बेनती है। सो सतगुरु प्यारी साध संगत जी, असी ये सच दा इंसाफ सामने लेके आना है। साडी ये बेनती है। साडा वीर बहुत ही प्यारा वीर, समाज की सेवा करने वाला, सारे शहर में तुसीं जाके पुछ लो, आपके घर हर एक जिन्हों भी गल करते हैं, एडे नेक इंसान, एडा जिन्हों का नेक सुहा, इस तरह का समाज की सेवा करने वाले उस नेक इंसान नूं अपने घर दे विच बैठे हो, अपनी दुकान दे विच बैठे हो, एक गोलियां मार के कतल कर देना, तो इस तो वड्डा होर की जुल्म हो सकता है? की इन्होंने लोगों का माड़ा किया? तुसीं फेसबुकां ते पाई जाने हो भी ये श्री गुरु ग्रंथ महाराज ने बेअदबी की है, दोषी हैं। तुहाडे कहण नालों दोषी नहीं बनते, तुहाडे कहण नालों दोषी नहीं बनते। किसी भी किता भी कोई बड़ा कोई भी है फन्ने खां है, जिन्हों मर्जी लिया के तुसीं साडे सामने ले आओ, वो तो दसो की कहाना है? कोई भी है फन्ने खां, जो तुसीं कहोगे वही कहा देंगे, वही लिखा देंगे। दे दो 2-4 दिन सानू। तो सतगुर की प्यारी साध संगत जी, जो भाई बिट्टू सिंह जी के नाल कीता, उन्होंने गंद घोल के उन्होंने पियाया, ਉਹਦੇ बेटे ਨੂੰ ਉਹਦੇ सामने दोनों प्यो पुत्रों ਨੂੰ नंगा करके और उन्होंने कहा भी तेरी बेटी ਨੂੰ भी लिया के ਤੁਹਾਡੇ सामने इस तरह करांगे। तो दसो की किहड़ा ने उसको की लिखा लो, जो मर्जी कुछ भी लिखा लो, किते भी साइन करवा लो, कॉपी करूंगा और उस एक मूवी बना के और उसकी एक फोटो बना के और मेरे प्यारे वीरां नूं लिजा के फड़ के ਉਹਦੇ सामने ऐ कर देना भी तू करने सहन, मनना कि नहीं मनना, कि तू बिट्टू वाली करानी है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ जी जिम्मी जी ਇਹ ਜਾਂ तो इस तरह का दिखा के मूवियां फोटोआं ਤਾਂ एक बेअदबी ਦੇ ਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ करवाए है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ मनोहर लाल जी जो कतलों असी सामने लिया के फिर असी दम लवांगे, फिर असी सह लवांगे। साध संगत प्यारो, साध संगत जी, सारी साध संगत प्यार है। मनोहर लाल जी साडे बहुत ही प्यारे सेवादार, असी नहीं कहते भी ऐसे इंसान
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਇੰਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਬੇਸਵਾ ਬਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦੇ ਵਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ नहीं गलत सोच वाले लोगों ਇਹਦਾ एहसास है या नहीं। हमें एहसास है लेकिन उन्हें एहसास नहीं, लेकिन मानवता भलाई का ये सिला हमें रास नहीं। जो मानवता भलाई कर रही है साध संगत दिन रात ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਦਾਰ सिला कि कदे उन्होंने ऐसे बेहुदा इल्जाम मर दो जिन्हों बारे ये फरिश्तियां वर्गे लोग कदे सोच भी नहीं सकते। कदे किसी शरीफ इंसान नू अपने घर बैठा अपने कामकार पे बैठा है बगैर किसी दोष दे बगैर किसी वजह दे उन्होंने कतल करता जाए। बड़ी हैरानी की गल है, समझ नहीं आती कि समाज किधर ਨੂੰ जा रहा, समाज किधर जा रहा है। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ कि हो की रहा। क्यों इल्जाम फरिश्तों पर, क्यों इल्जाम फरिश्तों पर, बता कुछ तो सही। सजा इतनी बड़ी, खता कुछ भी नहीं, गलती कोई भी नहीं। कईयां नूं ऐ लगदा है, कईयां नूं ऐ लगदा है कि प्रेमी किहड़ा बोलदे है,
ਬਸ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਚੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ कि किसी हैवान या किसी कातिल को उसके मजहब से ना जोड़ा जाए, किसी हैवान को, किसी कातिल को उसके धर्म से, उसके मजहब से ना जोड़ा जाए, लेकिन जो दोषी है उसको किसी कीमत पे ना छोड़ा जाए। भाई मनोहर लाल जी केवल सिर्फ इस परिवार के मैंबर नहीं, वो सारी साध संगत के परिवारक मैंबर ने। साध संगत तब तक सड़कों में बैठी रहेगी जब तक सानू साडे अति प्यारे मनोहर लाल भाई जो शहीद हो गए बिना किसी वजह उन्होंने कतल कर दिया गया, जब तक वो कातल पकड़े नहीं जाते उदों तक साध संगत इसे तरह संघर्ष से डटी रहूगी। कई बारी सरकारों ने दिमाग से होंदा है कि प्रेमी बेचारे शरीफ ने इन्होंने किहड़ा बोलना, पर एक उपर वाला भी है, उसकी जो अदालत है वो समा आने ते बड़े बड़े ताकतवरां भी लपेट लेंदी है। अज किसी नूं दरिंदे नूं, किसी हैवान नूं, किसी उन्होंने पिछे साजिशां रचण वालिआं नूं यह भुलेखा होवे कि कौन पुछण वाला है। कानून पुछदा है या नहीं पुछदा या कितना टाइम लगता है, पर उपर वाले की अदालत जब वो इंसाफ करती है, जब वो तेज आवाज तलवार चलती है तो फिर पिछे चोर ही चोर रह जाता है, वो सजा तो कोई दोषी बच नहीं सकता। पर सरकारों भी मेरी बेनती है कि प्रेमियों जो गूंगे बहरे ना समझो। मैं सरकारों के गोले कन्ना तक ये आवाज पहुंचाना चाहती हाँ ते सवाल पूछती हाँ कि हर कोई जानता है भी प्रेमी बेकसूर ने, जो इल्जाम इन्हों से मड़े जा रहे हैं इन्हों का उन्होंने दूर नेड़े का भी वास्ता नहीं, पर फिर भी इन्हों से इल्जाम लाए जा रहे। बहरियां की अदालत विच मैं समाज की अदालत नूं, मैं सरकारों नूं कह रही हाँ कि जो गोले कंन ने उन्होंने सुना रही है कि बोरियां की अदालत विच गूंगियां की फरियाद है, बोरियां की अदालत विच गूंगियां की फरियाद है, फरिश्तियां ते इल्जाम ने, दोषी क्यों आजाद है, दोषी क्यों आजाद है। साध संगत जी घर के कम्मां कारां दी कोई परवाह नहीं, जदों तक भी इत्थे डटना पवे आपां डटे रहना ते इंसाफ लेके ही इत्थे उठना है। शहीद मनोहर लाल इंसान अमर रहे, अमर रहे।
ਬੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। तो सतगुरु जी प्यारी साध संगत जी, लंगर का जो है समा हो चुका है, तो तुसी जिथे बैठे हो उत्थे ही बैठे रहना है। सेवादार भी आप जी के कोल आएंगे, हर चीज उन्होंने कोल है, पानी है, लंगर है, दाल है, चाह है, तुहाडे कोल बैठे बैठे ही लंगर पानी आएगा।